ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲ.ኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ በዝት ትበልልኝ እያልኩ ዛሬ ሜንታል ሄልዝ ነርሲንግ ኦር ሳይኪያትሪ ነርሲንግን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ ዛሬ ሜንታል ሄልዝ ነርሲንግ ኦር ሳይካትሪ ነርሲንግ ኤግዛም ፕራክቲስ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተም ቢሆን ከወዲሁ ከኛ ጋር ስለምትሆኑ እጅግ አድርጌ እያመሰገንኩኝ ጥያቄን እጀምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ Question number 1. A 42 years old woman came to hospital with complaint of being worried about many issues for the last many months. As a result, she left her job for the last 2 weeks. The nurse suspects that she is suffering from generalized anxiety disorder. What additional criterion is the most important to support this diagnosis? A. Difficulty to control worry. B. Poor concentration. C. Sleep disturbance. D. Loss of interest. Okay, ምን ለማለት ፈልገው ነው ይሄ ጥያቄ? A 42 years old woman የ42 ዓመት እናት come to hospital ወደ ሆስፒታል መጣች with complaint of being worried about many issue። እሷ ኮምፕሌኗ ምንድነው? በብዙ ነገር እንደምትጨነቅ ነው ኮምፕሌንቷ ወይም ደግሞ የምታቀርበው ማለት በጣም እየተጨነቀች እንደሆነ for the last many months ላለፉት ብዙ ወራቶች በጣም እንደምትጨነቅ በጣም እንደሚያስጨንቃት ነው ይሄን ኮምፕሌን ይዛ ወደ ሆስፒታል መጣች ማለት ነው። as a result she left her job for the last 2 weeks። ይሄም ከጭንቀቱ አልፎ ምንድነው ላለፉት 2 ሳምንታት ከስራ ወጣለች ከስራ ቀርታለች ማለት ነው። ኦኬ the nurse suspects that she is suffering from generalized anxiety disorder። ስለዚህ ነርሱ ሰስፔክት ያደረገው ምንድነው? she is suffering እሷ የተጠቃችው ወይም የሷ ችግር from generalized anxiety disorder ነው እያለ ነው። generalized anxiety disorder ነው የሚል ጭንቀት ነው ያላት እያለ ነው። what additional criterion is most important to support this diagnosis? ይሄንን generalized anxiety disorder እንድንል additional criteriaው ምንድነው? A. difficulty to worry. B. poor concentration. C. sleep disturbance. D. loss of interest. ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ብልጥ መሆን መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ከላይ ያለው እሷ በጣም እንደምትጨነቅ ነው እየተናገረ ያለው even ለብዙ ወራት ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለ2 ሳምንት ያክል ከስራ መቅረቷን ነው የሚያሳየውና ይሄንን ያየ ነርስ ደግሞ ሰስፔክት ያደረገው ምንድነው generalized anxiety disorder ብሎታል። ግን generalized anxiety disorder እንዲል ክራይቴሪያ ተጨማሪ ምን ያደርግ ነው የሚለው። ስለዚህ ምንድነው የትኛው ክራይቴሪያ ነው የሚሆነው ነው? A. difficulty to control worry. B. poor concentration. C. sleep disturbance. D. loss of interest. The answer will be A. difficulty to control worry ነው። ስለዚህ ጭንቀቷን መቆጣጠር አለመቻሏ one of the additional criteria for the generalized anxiety disorder ይሆናል ማለት ነው። okay poor concentration በአንድ ነገር ፎከስ አለማድረግ፣ sleep disturbance የእንቅልፍ ችግር፣ loss of interest ይሄ ዳይሬክትሊ እንትን ላይል ይችላል highlightly ወይም ደግሞ less likely ሊሆን ይችላል። but difficulty to control worry ጭንቀቷን መቆጣጠር አለመቻሏ this is the additional criteria for generalized anxiety disorder ይሆናል ማለት ነው። the answer will be A ይሆናል። okay question number 2. A 21 years old woman with no previous history of mental illness
A 21 years old woman with no previous history of mental illness come to clinic with complaint of hearing of persistent voice commenting all her actions in the last 3 months. Mental status examination revealed that she has frequent derailment of speech and locus apathic. Okay, what is the most likely diagnosis of this patient? A. Schizophrenia. B. Brief psychotic disorder. C. Schizoaffective disorder. D. Schizophreniform disorder። እነዚህ ነገሮች ባይ ዘ ዌይ በሌላ ቪዲዮአችን ምርጫዎቹን በደንብ እናያቸዋለን ሌላ ጊዜም። ኤኒሃው a 21 years old woman የ21 ዓመት እናት ወይም ወጣት with no previous history of mental illness ከዚህ በፊት ጭንቅላቷን የመታመም ታሪክ ሂስትሪ የላትም። come to clinic with complaint of hearing of persistent voice commenting all her action in the last 3 months ላለፉት 3 ወራት ምንድነው ድምጽ ተሰማለች ግን ምንም አይነት ነገር በሌለበት ድምጽ እየሰማች ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይሰማኛል እንደዚህ እንትን ይላል ትላለች ማለት ነው ምንም ድምጽ በሌለበት። mental status examination revealed that she has frequent derailment of speech and locus apathic ነው። ስለዚህ እሷ ሜንታል ኤግዛሚኔሽኗ ንግግሯ ላይ ፋክተር እንዳለና የሜንታሊቲ እንትን ችግር እንዳላት ነው የሚያሳየው። እና ምንድነው አሁን እዚህ ጋር በዋናነት ይሄ ሃሉሲኔሽን የሚባል ነገር ምናልባት ካወቃችሁ ይሄ ፎልስ ፐርሰፕሽን ነው። ፎልስ ፐርሰፕሽን ኤግዛምፕል ኦዲዮ ምንም አይነት ድምጽ በሌለበት ይህ ሰው ለኔ ነው የሚዘፍነው ማለት ማለት ይሄ እንደዚህ እየተሰማኝ ነው ምንም ጩኸት በሌለበት ለምንድነው የሚጮሁት ለምንድነው የሚያወሩት አይነት ነገር ምንም ድምጽ በሌለበት ድምጽ ይሰማታል። this is by the way one of the typical symptom for schizophrenia. okay hallucination and also disorganized የሆነ speech ካለ okay misbehavior ካለ disorganized የሆነ speech ካለ delusion ካለ ይሄ false belief የምንለው ማለት ነው። ገመዳይቶ እባብ ነው ይሄ ምናምን የሚል አይነት ከሆነ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚታዩ ከሆነ most probably ምንድነው የሚሆነው schizophrenia ነው። schizophrenia ማለት a chronic mental disorder ነው። okay ይሄም ደግሞ ከ3 ወር በላይ ምናምን ስለሆነ this is most likely what schizophrenia ይሆናል። schizophrenia ማለት a chronic mental disorder ነው። typical symptom ደግሞ hallucination delusion disorganized speech የመሳሰሉ ነገሮች ሲመጡ ስኪዞፍሬኒያ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ሃሉሲኔሽን የሚባል እዚህ ጋር አለ። ለምን ድምጽ በሌለበት ድምጽ እየተሰማ ነው የንግግር ችግር አለ ዲስኦርጋናይዝድ የሆነ ስፒች አለ። ስለዚህ ይሄ ነገር ስላለ the most likely this answer ወይም this diagnosis schizophrenia ይሆናል ማለት ነው። okay the other a known adult patient with schizophrenia and who is currently at haloperidol 5 mg per day came to follow up visit. His attendant reported that he was doing well with this medication but started to show returning of symptoms after he resisted to take his medication. No evidence of drug side effect observed. What is the most appropriate drug of choice for this patient? A. Thyroidazine. B. Chlorpromazine. C. Fluphenazine deconate. D. couple of haloperidol and carbamazepine ይላል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የሚለው ጥያቄው a known adult patient with schizophrenia አንድ ታዋቂ የሆነ ሰው ነው እምናቀው ነው ናውን ነው የታወቀ በስኪዞፍሬኒያ መታመሙ የታወቀ ነው ሜንታል ኢልነስ አለው ማለት ነው and who is currently at haloperidol አሁን ግን እሱ haloperidol በሚባል 5 mg per day እየወሰደ ነው በቀን ማለት ነው 5 mg መድኃኒት ነው ይሄ haloperidol የምንለው haloperidol የምንለው ማለት ነው came for follow up visit ለfollow up መጣ his attendant reported that was doing well ጥሩ እንደነበረ with his medication በዚህ መድኃኒት but started to show returning of symptoms after resisted to take his medication. No evidence of drug side effect observed. ምንም አይነት የድረጉ side effect ምንም ሳይታይ ግን መድኃኒቱ resist በሚያደርግበት ሰዓት መቋቋም በሚጀምርበት ሰዓት ተደጋጋሚ ወስዶ መድኃኒቱ ሲላመድ የበፊት ሲምፕተሞች
ሪተርን እየሆኑ የመጡ ነው ማለት ነው። ኦኬ what is the most appropriate drug of choice for this patient? አሁን ለዚህ ፔሸንት ምን አይነት ድረግ ቾይስ እንሰጠዋለን ማለት ነው። አሁን ሬዚስት እያደረገበት ነው። ሲምፕሊ ሃሎ ፕሪዶል የምንለው መድኃኒት ሬዚስት ካደረገበት ሲምፕተሙ የድሮ ሲምፕተም እየተመለሰበት ስለሆነ ምን አይነት እንትን ሰሌክት እናደርጋለን ነው። ኦኬ what is the most appropriate drug of choice for this patient? አሁን ለዚህ ሲሆን ምን አይነት ድረግ ነው የምትመርጡለት? ኤ ታይሮዳዚን ይላል፣ ቢ ፍሎፔኔዛይድ ዲካኔት ይላል፣ ቢ ክሎሮፕሮሞዛይድ፣ እንግዲህ ዲ ኮፕል ኦፍ ሃሎፕራይዳል ኤንድ ካርባሜዛፒን። ያው የፋርማኮሎጂካል መድኃኒቶች ትንሽ ስማቸው እንትን ይላልና ምንድነው አሁን እዚህ ጋር the answer will be C ነው by the way C ፍሎፖ ናይዝ ዲኮንታኔት የሚለውና እሱ ምንድነው የሚያደርገው it is ላይፍ ሎንግ የሆነ ኢንጀክተብል ድረግ ነው። ላንቲ ሳይኮሲስ ላይፍ ሎንግ የሆነ ላይፍ ሎንግ አልኩ ሎንግ አክቲንግ ኢንጀክተብል ድረግ ነው። ሎንግ አክቲንግ ማለት ልክ ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ኢንጀክተብል ድረግ ስለሆነ ይሄንን መድኃኒት ነው የሚሰጠው። ሎንግ አክቲንግ ኢንጀክተብል ድረግ ነውና ይሄ መድኃኒት ለሱ ተመራጭ ነው። ሶ 5 ሃሎፕራይዳል 5 ሚሊ ግራም ፐር ዴይ ሬዚስት ካደረገ እቺን ፍሎፔኔዛይድ ዲኮንታኔት የምትለውን መድኃኒት እንሰጠዋለን። እቺ መድኃኒት ደግሞ ሎንግ አክቲንግ ኢንጀክተብል ድረግ ነች ለአንቲሳይኮሲስ ወይም ደግሞ ስኪዞፍሬኒያ ወይም የሜንታል ኢልነስ ችግር ላለበት ሰው ለረጅም ጊዜ ኢንጀክት አድርገን ለረጅም ጊዜ ምናምን የሚቆይ አይነት ስለሆነ በየቀኑ ከሚሆን ሎንግ አክቲንግ ኢንጀክተብል ድረግ ነች ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be C ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ A 19 years old male student reports sleep disturbance. A 19 years old male student reports what? Sleep disturbance, difficulty of concentrating and a period of extreme muscle tension. He is constantly worried about the health of his parents, his university study and many others since joining university 8 months ago. He recognizes that his worries are often unfounded but can't stop worrying. What's the most likely diagnosis of this patient? A. Panic disorder, B. Social disorder, C. Separation anxiety disorder, D. Generalized anxiety disorder. Okay. A 19 years old male student የ19 ዓመት ወጣት ነውና ሪፖርትስ sleep disturbance የእንቅልፍ ችግር እንደገጠመው ሪፖርት አደረገ። difficulty of concentrating በአንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርጎ እንትን ማድረግ አልቻለም and period of extreme muscle tension ስለዚህ የመስል ቴንሽን የጡንቻዎች መወጠር ምናምን አለው። he is constantly worried about the health of his parents ስለዚህ እሱ constantly worried ነው በጣም እየተጨነቀ ነው about the health of his parents ስለ ቤተሰቦቹ is constantly worried about the health of his parents በቤተሰቦቹ ምናምን በጣም ጭንቀት ውስጥ ነው ማለት ነው። his university study and many others since joining university 8 months ago. his university study so university እንትን ለማጥናት እና and many others since joining the university 8 months ago ከ8 ወር በፊት ማለት ነው። he recognized that his worries are often unfounded ስለዚህ he recognized that እሱ ያወቀው ምንድነው የሚጨነቅበት ነገር unfounded አላገኘውም ማለት ነው። but can't stop worrying ግን መጨነቁን አላቆመም። ኦኬ የሚጨነቀው ነገር strictly እንትን አላወቀውም ግን መጨነቅ ግን አያቆም። ዝም ብሎ አንዳንድ ጊዜ ሜንታሊ ኢል የሆኑ ሰዎች ዝም ብሎ ሲጨነቁ ምናምን ያለ ግን በባዶ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ የሚጨነቅበት ነገር ኤግዛክትሊ አላወቀውም but can't stop worrying ግን መጨነቁን ማቆም አልቻለም። አንድ ሰው በቃ ጭንቀት ገጥሞታል በጣም ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው ግን የሚጨነቅበትን ነገር ክሊር ላይ አያውቀውም ግን መጨነቁን ደግሞ ማቆም አልቻለም። በቃ ጥያቄው ይሄ ነው ሲምፕሊ ማለት ነው። what is the most likely diagnosis of this patient ስለዚህ ይሄን ምን ትሉታላችሁ ነው ምን ዲያግኖሲስ ነው? A panic disorder, B social anxiety, C separation anxiety disorder, D generalized anxiety disorder. the answer will be generalized anxiety disorder ነው የሚሆነው because ቅድም ምናልባት መጀመሪያ አካባቢ የሰራነው ጥያቄ ላይ generalized anxiety disorder ለማለት additional criteria ምን ይጨምር ይያለ ነበር አይደለ? difficulty to control worry ብለን መርጠን ነበር የሆነ ቦታ ላይ። ስለዚህ ጭንቀትን መቆጣጠር አለመቻል ብለን ነበር። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ገልብጦ ነው የጠየቀ። ስለዚህ
መጨረሻ ያለችው አንዴ but can't stop worrying መጨናነቁን ማቆም አልቻለም። this is the additional criteria for what the general anxiety disorder ነው። ቅድም ኬዙን ነግሮ ምልክቱን ነበር ጠየቀው። አሁን ግን ምልክቱን ነግሮ ኬዙን ጠይቋቸዋል። you see ጥያቄዎች እንዴት እንደሚቀያየሩ ማለት ነው። so general anxiety disorder is the correct answer ማለት ነው። panic disorder ከዚህ በፊት ካሉ ከጥቃት ከደረሰብን እንትን ነው። social disorder ከማህበረሰብ አንፃር ነው። separation anxiety disorder ከመለያየት ጋር ምናምን በተገናኘ ነው። ስለዚህ እናያቸዋለን አቅማችን በፈቀደ ልክ the answer will be ግን generalized anxiety disorder ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ a 20 years old university student was brought by a school counselor to an emergency department. He is on mood stabilizer medication for anxiety disorder. Okay, currently he was found sitting in the left of the residential hall. He claims that he hears a voice talking to him despite no one is around. What is the most likely current psychopathology of this student? A. Thought disturbance. B. Cognitive disturbance. C. Emotional disturbance. D. Perceptual disturbance. Okay. A 20 years old university student የ20 ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪ was brought to by social counselor brought to by school counselor በትምህርት ቤት ካውንስለሩ መጣ to an emergency department ድንገተኛ ክፍል ማለት ነው። he is on mood stabilizer medication for anxiety disorder anxiety disorder ምንድነው? mood stabilizer የሆኑ ሜዲኬሽኖችን እየወሰደ ነው። okay currently he was found sitting in the left of the residential hall ከሬዚደንሻል ሃሉ በዛ በኩል ቁጭ ብለዋል ነው አለ እና he claims that hears a voice talking to him despite no one is around. እዚህ ጋር ነው ዋና ታርጌቱ። ምንድነው እሱ ቁጭ ባለበት እየሰማ ያለው ማንኑም በአካባቢው በሌለበት ማለት ነው። ማንኑም አጠገቡ የለም ግን ቁጭ ብለዋል። ቁጭ ብሎ ግን ይሰው ምንድነው ድምጽ እየሰማ ነው። you see ቁጭ ብሎ ማለት ነው እሱ የሚያወራው ምናምን ሰው አለ ማንንም የለም እኮ ስለዚህ ማንንም ሳይኖር እንዴት ሰው ከሱ ጋር የሚያወራ ሰው ይኖራል? ስለዚህ አያችሁ ሜንታል ዲስኦርደር ነው እና ምንድነው he claims that he hears a voice ድምጽ እየሰማ ነው talking to him እሱን የሚያወራው ሰው ድምጽ ማለት ነው despite no one is around ግን በአካባቢው ማንንም ሰው ሳይኖር ምን ያደረገ ነው ድምጽ እየሰማ ነው you see እሱን የሚያወራው ድምጽ እየሰማ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው ጥያቄው what is the most likely current psychopathology of this patient አሁን ምንድነው ይሄ psychopathology እንትን ሊሆን የሚችለው current ያለበት ችግር ምንድነው? A thought disturbance, B cognitive disturbance, C emotional disturbance, D perceptual disturbance. ኦኬ ይሄ ምንድነው መሰላችሁ ድምጽ በሌለበት ድምጽ መስማት ሃሉሲኔሽን ይባላል። ሃሉሲኔሽን ይሄ ሳይኮቲክ ዲስኦርደር ነው። ባይ ዘ ዌይ ለስኪዞፍሬኒያ ወይም ለሜንታል ዲስኦርደር አንዱ ምልክት ነው እና ስለዚህ ምንድነው አሁን ምንድነው የሚባለው ነው ይሄ እዚህ ጋር ታውት ዲስተርባንስ አለ ታውት ከአይዲያ ጋር ምናምን በተገናኘ ያ መዛባት ኮግኒቲቭ ዲስተርባንስ ከናውሌጅ ከአቲቲዩድ ምናምን ጋር በተገናኘ ዲስተርባንስ ኢሞሽናል ዲስተርባንስ ካለ ከስሜቱ ከሪአክሽን ጋር በተገናኘ ፐርሰፕቹዋል ዲስተርባንስ ደግሞ ለአንድ ነገር ካለው አመለካከት ፐርሰፕሽን ያለው የምስለው ነገር ማለት ነው። ስለዚህ the answer will be perceptual disturbance ይሆናል ማለት ነው because እሱ ፎልስ ሳውንድ ወይም ፎልስ እንትን ሂር እያደረገ ነው ምንም በሌለበት ድምጽ እየሰማ ነው ግን እየሰማ አይደለም በቃ እንደሚሰማ አይነት ነገር ስሎ ነው እንትን ያለው እከሌ እንደዚህ ያወራኝ ነው ምናምን በቃ እንደዚህ አይነት ጭንቀት ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ በሌለበት ማንንም በሌለበት የሰው ድምጽ መስማት ችግር perceptual disturbance ይባላል ማለት ነው። ኦኬ a 30 years old male patient come to psychiatric department with complaint of persistent low mood and insomnia for the last 2 weeks. He has feeling of hopelessness ለማለት ነው hopelessness, worthlessness and suicidal ideation. He has no underlying medical condition. The nurse diagnoses the patient with major depressive disorder. What is the most likely criterion used to diagnose the patient's problem? A. Insomnia. B. Low mood. C. Hopelessness. D.
suicidal ideation ይላል። ኦኬ ምንድን ነው የሚለው ጥያቄው a 30 years old male patient የ30 ዓመት ወጣት come to psychiatric department ወደ ሳይካትሪ ህክምና ክፍል መጥቷል። የአእምሮ ህሙማን ማለት ነው with complaint of persistent low mood ሙዱ በጣም ወርዷል። ባይዘው አንዳንድ ጊዜ ምናልባት የምትሰሙ ከሆነ ሰምታችሁ ከሆነ ሎው ሙድ እና ሃይ ሙድ አለ። አንዳንድ ሰዎች ሙዳቸው ኤሌቬትድ ይሆናል፣ አንዳንድ ሰዎች ሎው ይሆናል። በጣም ኦቨር ነቃ የሚሉ ሰዎች አሉ፣ በጣም ደግሞ የሚወርዱ አሉ፣ በቃ የሚደብራቸው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ሰው አሁን ይሄ ምንድነው ሎው ሙድ ነው። and insomnia disturbance of sleep ማለት ነው for the last 2 weeks ላለፉት 2 ሳምንታት ኦኬ he has feeling of hopelessness ተስፋ አጥቷል። የምን ተስፋ የማጣት ስሜት አለው። worthlessness በጣም የከፋው የሆነበት ነው። and suicidal ideation you see ራሱን ለማጥፋት ሁላ ሐሳብ አለው። ታውቃላችሁ በቃ ራሱን አጥፋ የሚለው ነገር አለው ማለት ነው። he has no underlying medical condition ስለዚህ ከዚህ በፊት ምንም underlying ከዛ ጋር ተይዞ underlying condition medical conditionዎች የሉትም የህክምና የህመም እንትን ማለት ነው። the nurse diagnosed the patient with major depressive disorder ነው። ነርሱ ምን አለ major depressive disorder በጣም ድብርት ውስጥ በቃ መግባት ማለት ነው ባይ ዘ ወይ እና እሱን ብሎ ዲሳይድ ያደረገ ነው ሰስፔክት አድርጓል። እና what is the most likely criterion used to diagnose the patient's problem አሁን የፔሸንቱን ፕሮብሌም ሞር ዲያግኖስ እንድናደርግ የትኛው ምልክት ነች የምትረዳን ነው በዋናነት ከዚህ ካሉት ምርጫ ውስጥ በዋናነት የቱ ይመስላችኋል? ኤ ኢንሶሚኒያ፣ ቢ ሎው ሙድ፣ ሲ ሆፕለስነስ ለማለት ነው ሆፕለስነስ፣ ዲ ሱሳይዳል አይዲሽን። ኢንሶሚኒያ ማለት የእንቅልፍ ችግር ነው። ሎው ሙድ ማለት ሙዱ በጣም ወርዶ ድብርት አይነት ነገር ውስጥ መግባት ማለት። ሆፕለስነስ ተስፋ ማጣት ነው። ሱሳይዳል አይዲሽን ደግሞ ራስን ለማጥፋት ሐሳብ መያዝ ነው። ስለዚህ በጣም ከባዱ ግን ምን ይመስላችኋል? ያ ዲ ነው የሚሆነው። ኦኬ ዲ suicidal ideation is the most likely criterion for major depressive disorder ሌሎች አይሆኑ አይደለም እኮ ሌሎቹም እኮ የማጆር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር ምልክቶች ናቸው። ሆፕለስነስ መሆን፣ ሎው ሙድ ውስጥ መግባት፣ ኢንሶሚና መግባትም ሲምፕተሞች ናቸው። ግን በዋናነት ግን ክራይቴሪያው ማጆር ዲፕሬሲቭ ዲስኦርደር እንዲሆን ያደረገው ራሱን ለማጥፋት አንድ ሰው ሲሄድ በጣም ከባድ ሁኔታ እንዲሆን this is the most likely criteria ይሆናል ማለት suicidal ideation። suicide ማለት ራስን ማጥፋት ማለት ነው፣ self killing ማለት ነው። ኦኬ a male psychotic patient was admitted to hospital and stabilized with oral antipsychotics. However, he refused to take medication again after he discharged. He has previous history of drug non-compliance. What is the most appropriate management in this condition? A. Psychoeducation. B. Motivational interviewing. B. Dipto antipsychotics. C. Motivational interviewing. D. Advise patient to be readmitted. Okay. And a male psychotic patient was and ወንድ ነው ሳይኮቲክ ፔሸንት ነው ማለት ሜንታል ኢል ነው ጭንቅላቱን ያመዋል ማለት ነው። ኦኬ was admitted to hospital ላይ አድሚት ተደርጓል and stabilized with oral antipsychotic የኦራል በአፍ የሚወሰድ መድኃኒት አንቲሳይኮቲክ መድኃኒቶችን እየወሰደ ነው በአፍ ማለት ነው የሚዋጥ። he refused to take medication እሱ መድኃኒቱን ለመውሰድ ሪፊውዝ አደረገ አልፈልግም again after he discharged ከወጣ በኋላ ይሄን መድኃኒት ድጋሚ አልወስድም አለ። you see አሁን ይሄን መድኃኒት አድሚት ተደርጎ ይሄን መድኃኒት እየወሰደ ከወጣ በኋላ ይሄን መድኃኒት አልወስድም ነው በቃ ከወጣ በኋላ እንደማይወስድ ነው ሪፊውዝ ያደረገው አልፈልገውም እያለ ነው አልውጥም ማለት ነው። he has previous history of drug non-compliance ከዚህ በፊት ግን non-compliance የሆነ ታሪክ ኮምፕሌን የሚያደርግበት እንትን የለውም ማለት ነው። ግን ከወጣ በኋላ እሱ መድኃኒቱን አልወስዱም ነው በቃ። አንድ ሰው ሳይኮቲክ እንትን ነበረው ኦኬ አንድ ሰው ምንድነው ሳይኮቲክ ነበረና አድሚት ተደርጎ ነበር እና ኦራል ሜዲኬሽን እየወሰደ ነበር በአፍ ቢዋጥ መድኃኒት እየወሰደ ነበር። ግን ከወጣ በኋላ መድኃኒቱን አልወስድም አለ በቃ ይሄን መድኃኒት አልፈልግም አለ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ነው what is the most appropriate management in this condition እንደዚህ አይነት ችግር በሚገጥማችሁ ሰዓት ምን ታደርጋላችሁ? A psychoeducation ማለት ስለ አእምሮ ትምህርት ሰጠዋለሁ። B dipto antipsychotics C motivational interviewing የሚያነቃቁ ምናምን ቃለ መልስ ማድረግ ከሱ ጋር መነጋገር ማለት ነው። D advise patient
advise patient to be readmitted patientun ድጋሚ እንዲገባ እንዲተኛ እንድናስተኛ እንመክረዋለን ስለዚህ እነዚህ ሁሉም እንደ አማራጭ ሊሆኑ ይችላሉ ግን ዲፖት አንቲ ሳይኮቲክስ ማለት ምንድነው እሱ ኦራል ሜዲኬሽን ኤምቢ ካለ ይሄ ሎንግ አክቲንግ ኢንጀክተብል ድረግ ነች ሎንግ አክቲንግ ለረጅም ጊዜ አንዴ ኢንጀክት ተደርገን ለረጅም ጊዜ ምን የምንጠቀማት ስለሆነች ዲፖት አንቲ ሳይኮቲክስ is the best option or appropriate አንሰር ይሆናል ማለት ነው ለምን እሱ ኦራል እንትኖችን ካልፈለገ ሌላ አማራጭ መጠቀም ግዴታ ስላለብን ማለት ነው ስለዚህ ኦራሉን እኔ አልፈልገውም ጭራሽ ካለ የሚወጋ ወይም በመርፊ አንዴ ሰተን ለረጅም ጊዜ የሚያገለግል ነው በዚህ ሰዓት ደግሞ ሌሎቹ መድኃኒት አይደለም እንደምታውቁት ሳይኮ ኤዱኬሽን ያው ትምህርት መስጠት ነው ሞቲቬሽናል ኢንተርቪው እሱ እንዲነሳሳ ማድረግ አድቫይስ ፔሸንት ቱ ሪአድሚት ድጋሚ እንዲተኛ ማድረግ ስለዚህ ያን ከምናደርግ ምንድነው የምናደርገው ሞስት አፕሮፕሪየት የሚሆነው ዲፖት አንቲ ሳይኮቲክስ የሚለው መድኃኒት ሰተን ለረጅም ጊዜ ያገለግልለታል ማለት ነው ሶ the answer will be B ይሆናል ማለት ነው okay A 19 years old woman was brought to clinic by her husband. Okay? A 19 years old woman, የ19 ዓመት እናት brought to clinic by her husband. ስለዚህ በሷ በባለቤቷ አማካኝነት ነው ወደ ክሊኒክ የመጣችው. Who reports that she has been showing persistently extreme happiness. Who reported? አሁን ሪፖርት ሲደረግ ምንድነው showing what? Persistently extreme happiness. በጣም ደስተኛ ነች እንግዲህ በጣም ደስተኛ መሆኑም ፋክተር ነው በጣም ደስተኛ ነች and grandiosity and distractibility and talkativeness for the last 5 weeks ለዚህ ለአምስት ወራት ያክል በጣም ተናጋሪ ነች በጣም ነው የምታወራው ግልጽ ነው በጣም ሐሳቧ ተበታትኖ ነው ያለውና በጣም ኤክስትሪም ሃፒነስ በጣም ደስተኛ ሆና ለአምስት ወር ለማለት ለአምስት ሳምንት ያክል ማለት ነው she has also hearing of voice አሁን ተጨማሪው ነገር ደግሞ እዚህ ጋር ነው she has also hearing of voice in the absence of external stimuli for the last 1 week ባላለፈው አንድ ሳምንት ግን ምንም ድምጽ በሌለበት ደግሞ እቺ ድምጽ እየሰማች ነው you see ምንም ድምጽ በሌለበት ድምጽ እየሰማች ነው በጣም ደስተኛ ነች በጣም ነው የምትናገረው በቃ በጣም ነቃ ብላን ያለችው እንግዲህ ግን ተጨማሪ ደግሞ ድምጽ በሌለበት ድምጽ እየሰማች ነው መቼ ላለፉት አንድ ሳምንት ማለት ነው ላለፈው አንድ ሳምንት ያክል ምንም ድምጽ በሌለበት ድምጽ እየሰማች ተጨማሪ Okay, what is the most likely diagnosis of this woman? A. Brief psychotic disorder. B. Bipolar 1 disorder, manic episode. C. Bipolar 1 disorder, depressive episode. D. Bipolar disorder, manic episode with psychotic feature. አሁን እዚህ ጋር ምን መሰላችሁ ሃሉሲኔሽኑ ሳይኮቲክ ፊቸር ነው ኦኬ ሃሉሲኔሽን ወይ ድምጽ በሌለበት ድምጽ መስማቱ ማለት ነው ግን ባይፖላር 1 disorder manic episode ደግሞ ከላይ ያሉ ሲምፕተሞች ናቸው እነዚህ ኤክስትሪም ሃፒነስ መሆን grandiosity distractibility and talkativeness መሆኑ የባይፖላር 1 disorder manic episode typical symptom ነው ሌሎችንም ሲምፕተሞች እንግዲህ እናንተ በዚህ መሰረት ሰርች ያደረጋችሁ ልዩነቱ ምንድነው የሚለው ነገር በደንብ ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት አሁን ቢ ላይ ባይፖላር 1 disorder manic episode ይሆን ነበር ግን ሳይኮቲክ ፊቸርን ጨምሯል ለምን አዲሽናሊ ወይም ኦልሶ ሃሉሲኔሽን አለ ወይም ደግሞ ሌላ ድምጽ እየሰማች ነው ይሄ ደግሞ ሳይኮቲክ ዲስኦርደር ነው ስለዚህ ባይፖላር 1 ዲስኦርደር ማኒክ ኤፒሶድ ዊዝ ሳይኮቲክ ፊቸር ነው ሳይኮስ ምልክት አሳይታለች ማለት ነው the answer will be D ይሆናል ማለት ነው Okay, which of the following is or are not considered being positive sign of schizophrenia? አሁን ለስኪዞፍሬኒያ ምልክት ያልሆነ የትኛው ነው? ከነዚህ ውስጥ ለስኪዞፍሬኒያ ምልክት ያልሆነው which of the following is or are not considered being positive sign of schizophrenia? A. Delusion. B. Hallucination. C. Disorganized. D. Social withdrawal. አሁን እዚህ ጋር ቀደም ብያችኋለሁ የስኪዞፍሬኒያ ምልክቶች ሃሉሲኔሽን ዲሉዥን ዲስኦርጋናይዝድ ስፒች የሚባሉ ነገሮች አሉ ኦኬ ሃሉሲኔሽን ማለት ድምጽ በሌለበት ድምጽ መስማት ነው ዲሉዥን ማለት ፎልስ ቢሊፍ ነው አንድ ነገር ሰው እባብ አይቶ ይሄ ማለት ገመድ አይቶ ይሄ እባብ ነው የሆነ እንትን አይቶ ይሄ እንደዚህ ነው የሚሉ ሰዎች ዝም ብሎ የሚስሉ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ በጣም እንትን አላቸው ይሄ የስኪዞፍሬኒያ ፖዚቲቭ ሳይኖች ናቸው ሶ ዲሉዥን
ዲስኦርጋናይዝድ ስፒች ለምሳሌ የንግግር ዲስኦርጋናይዝ መዛባት ማለት ነው። ሃሉሲኔሽን ማለት ደግሞ ድምጽ በሌለ ድምጽ መስማት ነው። ዲሉዥን ማለት ደግሞ አንድ ነገር ያልሆነውን እንደዛ ነው ብሎ ማየት። ገመድ አይቶ እባብ ለምሳሌ ያልኳችሁ ማለት ነው። ንግግሩ ደግሞ ትክክለኛ ንግግር ነው። ዲስኦርጋናይዝ ኦርደሩን የለቀቀ ንግግር ሲኖር። ሶሻል ዊዝድሮዋል ዘ ኔጌቲቭ ሲምፕተም ነው። ፖዚቲቭ ሲምፕተም አይደለም። ከማህበረሰብ ምናምን መገለል ያ ሌስ ላይክ ሊሆን ይችላል፣ ግን በዋናነት እነዚህ ምልክቶች ግን ለስኪዞፍሬኒያ ፖዚቲቭ ሳይኖች ናቸው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኖት ስላለ ሶሻል ዊዝድሮዋል ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ነርስ አባይነህ is caring for male client who experience false sensory perception with no basis in reality. This perception is known as A. hallucinations, B. delusions, C. loss, D. neologism. Okay. ምንድነው እዚህ ጋር ነርስ አባይነህ ነርስ ነው እንግዲህ is caring for male client አንድን ሰው ኬር እያደረገ ነው who experience false sensory perception ማለት ምንም ነገር ሳያገኝ ሪያሊቲውን ሳያገኝ አለ ብሎ የሚያምን ማለት ነው። ኦኬ with no basis in reality ምንም እውነታው የለም፣ ግን እዚህ ይሄ ነገር አለ፣ የሆነ ድምጽ እየሰማው ነው፣ ምንም ሳያይ የሆነ ነገር እያየው ነው። ግልጽ ነው። ይሄ ኦዲተሪ እና ኦሊፋክተሪ ምናምን የሚላቸው ዝም ብሎ ሳያይ አየው ወይም ደግሞ ሳይሰማ ሰማው አይነት ነገር። ሪያሊቲው ግን ምን ይላል? with no base in reality ምንም እውነታውን ያማከለ አይደለም፣ የሌለ ነገር አለ። እኔ እኮ አሁን ድምጽ እየሰማው ነው፣ እከለ ያናገረኝ ነው ምናምን አይነት ነገር ይላል ማለት ነው። አብረን እያለን እንኳን እኔ ድምጽ እየሰማው ነው ይላል። ስለዚህ እንደዛ አይነት ሰውን ነርስ አባይነህ ምን ያደረገ ነው? ኬር ያደረገ ነው ማለት ነው። ኦኬ this perception is known as ይሄ perception ምን ይባላል? A. hallucination, B. delusion, C. loss associations, D. neologism. neologism ይሄ ከቃላት ጋር በተገናኘ ነው። ይሄ ከወርድ አዳዲስ ወርዶችን እንትን ከማድረግ ጋር በተገናኘ ነው። ዲ አይሆንም። አሁን loss association ይሄ ከማህበረሰብ ምናምን ማጣት ምናምን ነው፣ ይሄም አይሆንም። hallucination እና delusion ላይ እንምጣ። አሁን hallucination እና delusion ላይ እንምጣ። መልሳችን delusion ማለት ፎልስ ቢሊፍ ማለት ነው። ፎልስ ቢሊፍ ማለት ውሸት፣ በቃ ይሄ ያ የምናየውን ነገር ሌላ ነገር አድርገን ማመን ማለት ነው። ሌላ ነገር አድርገን ማመን። ለምሳሌ አንድ ሰው እንደነገርኳችሁ ቅድም ገመድ አይቶ እባብ ነው ማየው፣ ክር አይቶ እባብ ነው ያየው ያለውት ካለ ይሄ ምንድነው ማለት? ዲሉዥን ነው። ዲሉዥን ማለት ፎልስ ቢሊፍ ነው። ሃሉሲኔሽን ግን ሪያሊቲው ራሱ በሌለበት ምን ማድረግ? በሌለበት አለ ብሎ ማመን ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ሳይሰማ ሰማው፣ እከሌ ያናገረኝ ነው ካለ ምንም የተናገረው ሰው ግን የለም። ስለዚህ ይሄ ሃሉሲኔሽን ነው ማለት ነው መልሱ። ግን ይሄ እንድታስታውሱ ደግሞ ቅድም ምን አለ? እንደዚህ አይነት ድምጽ ጥያቄ ላይ አመጣና ድምጽ በሌለበት ድምጽ ሰማ ብሎ የተኛው ፐርሰፕሽን ነው ብሏቸው ነበረ። ማለት ታውት ፐርሰፕሽን፣ ኮግኒቲቭ ፐርሰፕሽን፣ ኢሞሽናል ፐርሰፕሽን ምናምን ብሎ እና ፐርሰፕሽን የሚል ነገር ተወላችሁ ነበርና ስለዚህ ፐርሰፕሽናል ዲስተርባንስ፣ ኢሞሽናል ዲስተርባንስ፣ ኮግኒቲቭ ዲስተርባንስ ብሎ እና ታውት ዲስተርባንስ እና ፐርሰፕሽን ዲስተርባንስ የሚል ነገር አምጥቶላችሁ ነበር ቀድም በሰራነው ጥያቄ ማለት ነው። ሶ ሳንሰር ዊል ቢ ፐርሰፕሽኑ ሃሉሲኔሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ለእናንተም ቢሆን በእውነት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ምናልባት ኦንላይን ክላስ ለምትፈልጉ ደግሞ ያ ኦንላይን ክላስም እንደ አማራጭ አቅርበናል። ፍቃደኛ ከሆናችሁ አቅማችሁ የሚፈቅድ ከሆነ ኦንላይን ክላሱን በዚህ አጭር ጊዜ ብትማሩ ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ። ቪዲዮአችን ደግሞ ይቀጥላል። ያው እኛ ተማሪዎች በጠየቁን መሰረት ነው ያንንም ልንጀምር የቻልነው። በተቻለን መጠን ዩቲዩብንም ኦንላይን ክላስ አያይዘን ለመሄድ እንሞክራለን። ምናልባት ፍላጎቱ ካላችሁ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ኢንቦክስ አድርጋችሁን ልታወሩን ትችላላችሁ። እንዴት መማር እንዳለባችሁም እንነግራችኋለን። በተቻለን መጠን everything is done by the way everything is possible through positive thinking. okay ሁሉ ጊዜም ይቻላል through positive thinking። ቅን ምናምን እንትን ስናስብ ማይቻል ነገር የለምና ምናልባት ለቻናላችን አዲስ ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ ከኛ ጋር ስለቆያችሁ እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። ዲኤስ ነኝ። Thank you very much።